Good morning, my dear students. This is Unit 4, P&S and CVPS, Large Samples, Lecture 3. Already 4 problems were over. Problem 5. In problem 4, with replacement problem. Problem 5 is without replacement problem. Same problem without replacement. Same. Solution. Given 5 numbers are 2, 3, 6, 8, 11. Mean of the population. Mean of the population. Mu is equal to sum of the numbers 2 plus 3 plus 6 plus 8 plus 11 by 5. So 30 by 5, 6. Say this is x bar. Mu is nothing but x bar. B bit. Variance of the population. Sigma square formula. Sigma x minus x bar whole square by n. 2 minus 6 whole square plus 3 minus 6 whole square plus 6 minus x bar means 6. 6 minus 6 whole square, 8 minus 6 whole square, 11 minus 6 whole square by n. 5 is equal to 16 plus 9 plus 0 plus 4 plus 25 by 5. 54 by 5. So 10.8. Sigma is equal to standard deviation. Positive root of variance. Positive root of variance. Root of 10.8. Nothing but 3.29. 3.29. Now AB bits same as above problem, but CD bits are different. We have to take number of samples without replacement. So NCN formula 5C2 we get 10 samples. C bit sampling with replacement. Infinite population with replacement, not with replacement, without replacement. Sampling without replacement. So finite population. Finite population. Without replacement, finite population. The total number of samples without replacement is NCN 5C2 10 samples of size 2 with numbers 2, 3, 6, 8, 9, 8, 11. They are 2, 3, 2, 6, 2, 8, 2, 11. Next 3, 6, 3, 8, 3, 11. Without replacement 6, 8, 6, 11, 8, 11, 10. The means are, mean means average. 2 plus 3 by 2, 2.5. 2 plus 6 by 2, 4. 2 plus 8 by 2, 5. 2 plus 11 by 2, 6.5, like that. Like that. 8 plus 11 is 9.5. 19 by 2, 9.5. Use calculator, no problem. The mean of the sampling distribution of means is mu x bar is equal to 2.5 plus 4 plus 5 plus 6.5 plus 4.5 plus 5.5 plus 7 plus 7 plus 8.5 plus 9.5.
by 10 is equal to the mean of the sampling distribution of means is mu x bar is equal to adding these by 10 we get 6 which is nothing but mu. ఇది ఒక రకమైన కరెక్షన్. ఇలాగ mu x బారు ఒకటే రావడం అనేది ప్రాబ్లం కరెక్ట్, ఈ మెథడ్ అంతా కరెక్టు, ఎక్కడ రాంగ్ లేదని చెప్పడం. ద వేరియన్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ ఆఫ్ మీన్స్ సిగ్మా ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్, ఇన్ఫైనైట్ పాపులేషన్లో సిగ్మా బై రూట్ అని వేసాం, ఇక్కడ సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్, సిగ్మా ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, వేరియన్స్ కదా, సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్. ఇక్కడ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ వేయాలి, ఎన్ మైనస్ ఎన్ బై ఎన్ మైనస్ 1. ఏది ఫైనైట్ పాపులేషన్లో 10.8 by 2, 10.8 by 2, 5 minus 2 by 5 minus 1. So 4.05. 4.05. Problem 6. A population consists of 5, 10, 14, 18, 13, 24. Consider all possible samples of size 2 which can be drawn without replacement from the population. Find A, the mean of the population, B, the standard deviation of the population, C, the mean of the sampling distribution of means, D, the standard deviation of sampling distribution of means. Solution. A bit. What is Kaplan? Population size 6. Sample size small n is equal to 2. Given numbers are better to write in order, increasing order. Not compulsory. వాడిచ్చిన ఆర్డర్ రాసేసుకోవచ్చు. నేను ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో రాశాను, కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని. మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మ్యూ సమ్ బై 6, 84 by 6 14. దీన్ని ఎక్స్ బార్ అనుకోండి, లేదంటే ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోండి. ఫార్ములాలో ఇలా రాసేసుకోండి, సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎన్ ఇలా రాసేసుకోండి. అప్పుడు ఎక్స్ బార్ అనుకోవాల్సిన పని లేదు. Variance of the population sigma square is given by sigma square is equal to sigma x minus x bar whole square by n or sigma x minus mu whole square by n. Substituting, simplifying, we get 214 by 6, that is 35.67. Now C bit, sampling without replacement, finite population. The total number of samples without replacement is NCR formula. NCN 60 to 15 samples of size 2 with numbers 5, 10, 13, 14, 18, 24. They are 510, 513, 514, 518, 524. 5తో స్టార్ట్ చేసి అన్ని రాయడం, 10తో స్టార్ట్ చేసి రిమైనింగ్ వాటితో కాంబినేషన్గా రాయడం, 13తో స్టార్ట్ చేసి రిమైనింగ్, 14తో స్టార్ట్ చేసి రిమైనింగ్, 18తో స్టార్ట్ చేసి రిమైనింగ్, అలా రాసుకుంటూ వెళ్తే 15 వస్తాయి. దట్ మీన్స్ ఆర్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్, ఆ 2 నెంబర్స్ యావరేజ్ క్లియర్గా రాసి పెట్టాను అన్నీ. ఇప్పుడు ద మీన్ ఆఫ్ ద sampling distribution of means is mu x bar 7.5 plus 9 plus ఇక్కడ ఉండి ఇలా క్యాల్కులేటర్లో కొట్టేసుకోవచ్చు, ఇలా రాయక్కల 15 కన్వీనియంట్గా చేసుకోవడం అనేది ఉండాలి.
నాకు బద్ధకం లేదు, నేను అన్ని ఓపికగా అన్నీ రాస్తాను. అవతల పేపర్ కట్ చేసేవాడికి మనకి లేజినెస్ ఉందని ఎందుకు తెలియాలి? లేజినెస్ ఉందని తెలిస్తే ఆ ఇంప్రెషన్ వేరుగా ఉంటుంది. డివైడెడ్ బై 15. సో దిస్ టోటల్ ఈజ్ 210 by 15. 210 by 15, nothing but 14. ముందు మ్యూ కూడా 14 వచ్చింది కదా, మ్యూ కూడా 14 వచ్చింది. రావాలి, వస్తేనే అది కరెక్ట్గా చేసినట్టు లెక్క. ఇవన్నీ కరెక్ట్, క్యాల్కులేషన్స్ అన్నీ కరెక్టే అని అర్థం. డీబీటీ వెరీ ఈజీ. ద వేరియన్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మీన్స్. ద variance of sampling distribution of means. దీనికడ సిగ్మా ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఇలా వేయించండి. సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎన్. ఎన్ అంటే ఇక్కడ 15 వచ్చాయి కదా, అది ఆ ఎన్ ఇది ఇక్కడ ఇలా రాసుకోవచ్చు. అలా 15కి రాసుకోవచ్చు. ఓఆర్ఆర్ మనకి ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాడు, సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎన్ మైనస్ స్మాల్ ఎన్ బై క్యాపిటల్ ఎన్ మైనస్ 1. సిగ్మా స్క్వేర్ ఇంతకుముందు కట్టాం కదా, సిగ్మా స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది? 35.67 by n. The variance of sampling distribution of means sigma x bar square ఇలా ఫార్ములా వేసుకుని చేసుకోవచ్చు. 14.266 వచ్చింది. లేదంటే నేను ఫార్ములా షార్ట్ కట్ మెథడ్ లాగా కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్తో మల్టిప్లై చేసి సింప్లిఫై చేసుకున్నా అదే ఆన్సర్ వచ్చింది. సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పుడు ఎవడైనా ఇలాగే చేస్తారు. ఇలా ఎవరు చేస్తారు? ఇక్కడికే 15 రాయాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ 15 ఎక్కడ రాస్తాను, అందులో సోన్ పెట్టా. యాక్చువల్గా 15 ఇవన్నిటిలోంచి అలా మైనస్ వేసుకుంటూ హోల్ స్క్వేర్ వేసుకుంటూ రావాలి. సో ఇలా చేసుకోండి, ఎగ్జామ్స్లో ఈజీగా ఉంటామని నేర్చుకోండి. Problem 7. Find the mean and the standard deviation of sampling distribution of variances for the population 2, 3, 4, 5 by drawing samples of size 2. A. With replacement. B. Without replacement. ఇక్కడ మీకు క్యాపిటల్ N 4A, సైజు 2. మీకు విత్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే N4N 4 స్క్వేర్ 16 వస్తాయి. వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే NCN 4C2 6 వస్తాయి. కానీ వాడు పాపులేషన్ ఆఫ్ మీను స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అడగల, ఏబీ బిట్లు అడగలేదు, సిడి బిట్లే అడుగుతున్నాడు. అందులో హింట్ ఇచ్చాను మీకు, డూ సిడి బిట్స్ టైప్స్ ఇన్ 4th and 5th ప్రాబ్లం టైప్. 4th 5th ప్రాబ్లమ్స్లో సిడీలు ఎలా చేసామో అలా చేయండి. 4th ప్రాబ్లం విత్ రీప్లేస్మెంట్ మోడల్ సిడీలు ఎలా చేసామో అలా చేయండి. సిడీలతోనే స్టార్ట్ చేయండి, మీరు ఏబీలు చేయక్కర్లేదు. అలాగే వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే 5th ప్రాబ్లం మోడల్ సిడీలు ఎలా చేసానో అలా చేసుకోండి. ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్స్కి ఇచ్చాడు ఇది. ఇంక మళ్ళీ అదే చేయడం ఎందుకు? నేను ఇప్పుడు 3 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను, 4, 5, 6, 7 కూడా నేనే చేయడం అనేది మీనింగ్లెస్. ఏబీలు కాకుండా సిడీలు ఎలా చేసామో 4th ప్రాబ్లంలో 5th ప్రాబ్లంలో అలా చేయండి. దీన్ని కొంచెం ఓన్గా చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. Problem 8. Samples of size 2 are taken from the population 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. With replacement.
2. Without replacement. Find A. The mean of the population. B. Standard deviation of population. C. The mean of the sampling distribution of means. D. The standard deviation of the sampling distribution of means. Hint. Do ఏబిసిడీలు పూర్తిగా చేయాలి. ప్రాబ్లం 4లో విత్ రీప్లేస్మెంట్ చేసాం, ప్రాబ్లం 5లో వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ చేసాం. ప్రాబ్లం 4 ప్రాబ్లం 5 ఏ విధంగా చేసానో అదే రకంగా చేసుకోవాలి. హోంవర్క్ చేయండి, నోట్స్లో చేయండి. డూ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ. ఒక్కొక్క దాన్ని జేఎన్టీయూ ఎగ్జామినేషన్లో 4-5 సార్లు ఇచ్చినట్టు ఉంది ఇక్కడ. JNTU నవంబర్ 2009, JNTU నవంబర్ 2011, నవంబర్ 2013, నవంబర్ 2017 4 సార్లు ఇచ్చాడు. 4 టైమ్స్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ. బాగా చేసుకోండి అమ్మ, ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. డోంట్ బీ లేజీ. Problem 9. If the population is 3, 6, 9, 15, 27. 5. A. List all possible samples of size 3 that can be taken without replacement from the finite population. Number of samples రాయమంటున్నాడు. B. Calculate the mean of each of the sampling distribution of means. అంటే పై ప్రాబ్లంలో సి బిట్ లాగా. సి. ఫైండ్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మీన్స్. పై ప్రాబ్లంలో డి బిట్ లాగా చేయాలి. సైజ్ 3 ఇక్కడేమో 5 ఇచ్చాడండి. వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ కాబట్టి NCN ఫార్ములా. 5C3 వాల్యూ 10. 5C3 వాల్యూ 10 వస్తాయి. ఓకే, అదే విత్ రీప్లేస్మెంట్ అని అడిగాడుకోండి ఇదే ప్రాబ్లంలో, అప్పుడు 5 క్యూబ్ వేయాలి. n/n కదా, 5 క్యూబ్ అంటే 125. కాబట్టి ఎవడో అటువంటి ప్రాబ్లం అడగడు. దీనికి విత్ రీప్లేస్మెంట్ అని ఎవడు అడగడు. 5 క్యూబ్ అంటే 125 రాయాలండి. ఎక్కడ రాస్తాం? పెద్ద సిస్టంలో చేయాలి ప్రాబ్లం, మ్యాన్లీగా చేయలేం. కాబట్టి ఇలాంటి సైజ్ 3 అన్నాడంటే అది వితౌట్ రీప్లేస్మెంటే అడుగుతాడు. సొల్యూషన్ గివెన్ క్యాపిటల్ N is equal to 5, స్మాల్ n is equal to 3. శాంపిల్ సైజ్, పాపులేషన్ సైజ్. నంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్. NCN ఫార్ములా. NCN ఫార్ములా. 5C3 10 శాంపిల్స్ ఆఫ్ సైజ్ 3 విత్ నంబర్స్ 3, 6, 9, 15, 27. దే ఆర్, చూడండి ఎలా రాస్తున్నాను. 3తో స్టార్ట్ చేశాను. 3, 6, 9, 3, 6, 15, 3, 6, 27. ఈసారి 6ని వదిలేసా. 3, 9, 15, 3, 9, 27. 6ని వదిలేసాను. తర్వాత 9తో 9, 15, 27. ఈసారి 3ని వదిలేయండి. 6, 9, 15, 6, 15, 27. 3, 6 వదిలేయండి. 9, 15, 27. ఇదిగోండి 10 వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్. Their means are average of the numbers. 3 numbers average. 3 plus 6 plus 9 by 3. 3 plus 6 plus 15 by 3. 3 plus 6 plus 27 by 3. 3 plus 9 plus 15 by 3. 3 plus 9 plus 27 by 3.
3 plus 15 plus 27 by 3. 6 plus 9 plus 15 by 3. 6 plus 9 plus 27 by 3. 6 plus 15 plus 27 by 3. 9 plus 15 plus 27 by 3. Use calculator. Find these averages. ఏదో మీన్లు కట్టడానికి క్యాల్కులేటర్ తీసాను కానీ క్యాల్కులేటర్తో పని లేదు. చూడండి 3, 6, 9 ఏ నంబర్లన్నీ డివిజిబుల్ బై 3. 3/3 1, 6/3 2, 9/3 3. 1 plus 2 plus 3 6. 1 plus 2 plus 5 8. 1 plus 2 plus 9 12. 1 plus 3 plus 5 9. 1 plus 3 plus 9. 1 plus 3 plus 9. 1 plus 3 4 plus 9 13 వస్తుందంటే వెయిట్ 1 minute. 1 3 times 9 times 9 3 12 1 13. 1 plus 5 6 plus 9 15. 2 plus 3 5 plus 5 10. 2 plus 3 plus 9 14. 2 plus 5 7 plus 9 16. 3 plus 5 8 plus 9 17. ఇలా వితౌట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. The mean of the sampling distribution of means is mu x bar is equal to, adding these by 10 we get 120 by 10 12. The variance of sampling distribution of means sigma x square equals sigma square by n minus n by n minus 1. You find sigma square 7 we get 72 by 3. So 12 SD root 12 3.464. You find sigma square value by usual procedure. What is mu x bar? 12. So you find sigma square sigma x minus 12 by whole square by n. You find like this. So x is 3 6 9 15 27. Substitute here, simplify it. N means how many? 5 by 5. 3 minus 12 9 square 81 plus 6 minus 12 36 6 square. 9 minus 12 9 plus 15 minus 12 3. So 9 plus 27 minus 12 15 225 by n means 5 is equal to so find sigma square value. Sigma x minus mu x bar 12 whole square by n. So here x means 3 6 9 15 27. Take minus 12 whole square values. These are the time లేకుండా పోయింది. ముందే కట్టేయాల్సిందే కుదరలేదు. అందునే ఇది కావడం ముందు చేసుకోవచ్చు. ఇది క్లియర్గా కొంచెం ఇరిగించాల్సి వచ్చింది. చూడండి 360 by 5 72 వస్తుంది. అలాగే సిగ్మా స్క్వేర్ 72 by 3. కొద్దిగా కొంచెం మీరు తప్పదు.